ओम शांति। 4 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली। शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे, वर्तमान तुमे माने पुरुषोत्तम हेबा पाई पुरुषार्थ करुछ। देवता माने पुरुषोत्तम अटंती, काहींकि ना से माने पवित्र अटंती। तुमे माने वर्तमान पवित्र हेउछ। वर्तमान तुमे माने पुरुषोत्तम हेबा पाई पुरुषार्थ करुछ। देवता माने पुरुषोत्तम अटंती, काहींकि ना से माने पवित्र अटंती। तुमे माने वर्तमान पवित्र हेउछ। प्रश्न, बेहदर बाबा तुम पिलामानकु शरण काहींकि देइछंती? बेहदर बाबा तुम पिलामानकु शरण काहींकि देइछंती? उत्तर, काहींकि ना आमे समस्ते अलिया गदारे पड़िथिले। बाबा आम मानकु अलिया गदारु बाहर करी सुबासित फूल करुछंती। आसुरी गुणधारी पिला मानकु दैवी गुणधारी करुछंती। ड्रामा अनुसारे बाबा आसी आमको अलिया गदारु बाहर करी पोष्य करी निजर संतान करुछंती। गीत, यह कौन आया आज सबरे सबरे। ओम शांति। राति को दिन करबा पाई बाबा को एठाकू आसीबाकू पड़ुछि। एबे तुमे संतान माने जानिछ जे बाबा आसीछंती। प्रथमे आमे शूद्र वर्णर शूद्र बुद्धि थिलु। वर्ण विषय रे थिबा चित्र मध्य बुझाइबा पाई बहुत भल। पिला माने जानिछंती आमे एही वर्ण रे किपरि चक्र लगाउछु। आमे आमको परम पिता परमात्मा शूद्ररु ब्राह्मण करिछंती। कल्प कल्प कल्पर संगम जुगरे आमे ब्राह्मण हेउछु। ब्राह्मण मानकु पुरुषोत्तम कुहाजिब नाही। पुरुषोत्तम तो देवता मानकु ही कुहाजिब। ब्राह्मण माने पुरुषोत्तम हेबा पाई एबे पुरुषार्थ करुछंती। पतितरु पवित्र हेबा पाई ही बाबांकु डाकुछंती। तेणु निजकु पचारिबा उचित जे मु केते पर्यंत पवित्र होइछि। स्कूल रे पढ़ुथिबा छात्र माने मध्य पाठ पढ़िबा पाई विचार सागर मंथन करिथांती ना? जानिथांती जे एही पाठ पढ़िबा द्वारा आमे एही परि हेबो। सेही परि तुम पिला मानक बुद्धि रे अछि जे एबे आमे देवता हेबा पाई ब्राह्मण होइछु। एहा हेला आमर अमूल्य जीवन, काहींकि ना आमे ईश्वर पितांकर संतान होइछु। ईश्वर तुमको राजयोग शिखाई पतितरु पवित्र कराउछंती। पवित्र देवता हेउछु। वर्ण उपरे बुझाइबा बहुत भल। सन्यासी माने एही कथा को बुझिबे नाही, बाकी 84 जन्मर हिसाब बुझी पारिबे। एक कथा मध्य बुझी पारिबे जे आमे सन्यास धर्मावलंबी 84 जन्म नेउनाहु। इस्लामी बौद्धी आदि मध्य बुझुछंती जे आमे 84 जन्म नेउनाहु। हाँ, पुनर्जन्म नेउछंती, किंतु कम। एक कथा जदि तुमे बुझाइब तेबे तुरंत बुझीजिबे। बुझाइबा पाई मध्य जुक्ति दरकार। तुमे पिला माने एठारे सम्मुखरे बसिछ, तेणु बाबा बुद्धि को सतेज करुछंती। अन्य पिला माने मध्य एठाकू सतेज हेबा पाई आसुछंती। तुमको तो प्रत्येह बाबा मने पकाई देउछंती जे यही सब कथा को धारण कर। बुद्धि रे यही ख्याल चालू जे आमे 84 जन्म किपरि नेउछु, किपरि शूद्ररु ब्राह्मण होइछु। ब्रह्माकर संतान ही ब्राह्मण अटंती। एबे ब्रह्मा कुआडू आसिले? बाबा बुझाउछंती, मु एहाकर नाम ब्रह्मा रखिछि। तेबे जेउ ब्रह्मा कुमार कुमारी माने अछंती से माने समस्ते गोटिए परिवारर होइगले। तेबे निश्चित से माने पोष्य होइछंती एवं सेमानको बाबा ही पोष्य करुछंती। तांकु बाबा बोली कुहाजियाउछि, दादा कुहाजिब नाही। बापांकु बापा बोली ही कुहाजाइथाए एवं बापांक ठारू ही संपत्ति मिलिथाए। केही दादा मामू अथवा वंशर अन्य केही मध्य पोष्य करिथांती।
ଯେପରି ବାବା ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ କେହି ଉଠାଇ ନେଇ ଆଉ କାହାର କୋଳକୁ ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଝିଅ ଯାହାର କୋଳକୁ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ମାତା ପିତା ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିବ ନା। ଏହା ତ ପୁଣି ବେହଦର କଥା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବେହଦର ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲ, ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଥିଲ, କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବା ଆସି ସେହି ଆବର୍ଜନାରୁ ବାହାର କରି ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତମଃ ପ୍ରଧାନରୁ ଅଳିଆ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା। ବିକାରୀ ଆସୁରୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବିକାର ଅଟେ ନା। ତେବେ ତୁମେ ରାବଣର ବଡ଼ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ରିଫ୍ୟୁଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶରଣାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଏବେ ତୁମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛ। ବାବା ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ବାହାର କରି ତୁମକୁ ଫୁଲ ସଦୃଶ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ଯେପରି ଏକ ବିଶାଳ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ବାବା ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଳିଆରୁ ବାହାର କରି ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆବର୍ଜନାରେ ରହିବାରେ ଏପରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆବର୍ଜନା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ବେହଦର ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ବାବା, ଆସି ଆମକୁ ଫୁଲ କର। କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରି ଫୁଲ ଭଳି କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବସାଅ। ଏବେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛୁ। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଗିଚାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରରୁ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିଛ। ବେହଦର ରାତ୍ରି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇ ବେହଦର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୀତ ଶୁଣିଲ ନା? କୌନ ଆୟା ସବରେ ସବରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ରାତ୍ରିକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଦିନ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା, ନର୍କର ବିନାଶ କରାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏକଥା ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ, ତେବେ ଖୁସି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଯଜ୍ଞର ସେବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ କରିବେ। ଏପରି ଯଜ୍ଞରେ ତ ନିଜର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାହା କରିଦେବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏହିପରି ଚାଲିଚଳନ ରହିଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚପଦ କିପରି ପାଇବୁ? ତୁମେମାନେ ଅବୁଝା ଛୋଟ ପିଲା ତ ନୁହଁ ନା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଜା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ ରଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଦାସୀ ହିଁ କୁହାଯିବ ନା। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ତ ମିଳିବ ନା। ଯାହା ରାଜାରାଣୀ ଖାଇବେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବାହାର ଲୋକମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିବେ। କେହି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ, କେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, କେହି ଝାଡ଼ୁ ଆଦି କରିବେ। ଏଠାକାର ରାଜାମାନଙ୍କର ଏତେ ଦାସ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ କେତେ ଢେର ଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ହେବ। ତାହା କୌଣସି ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ଭବନ ପରି ମହଲ ପରି ସଜା ଯାଇ ନଥିବ। ଯେପରି ସର୍ଭାଣ୍ଟ ବା ଚାକର ମାନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ବା ଘର ରହିଥାଏ ନା। ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ରହିବେ ନିଜ ଘରେ। ତେଣୁ ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କର। ମୁଁ କିପରି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେବି।
ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କଲ୍ୟାଣ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ରହି ଭୋଜନ ତିଆରି କଲେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାରରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ନୀରବରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀନାଥ ହିଁ ମନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ମସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ମସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ବୃନ୍ଦାବନରେ 2 ଜଣ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଭକ୍ତିନୀ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିବୁ, ଏହିଠାରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଘରେ ଯାଇ ରୁହ, ଜ୍ଞାନ ନିଅ। କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି କୁହାଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଗଲେ। ପୁଣି ଯେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ତେବେ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଘରଦ୍ୱାର ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ କେତେକ ଚାଲିଗଲେ। ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ମାୟାର ଗ୍ରହଣ ତ ଲାଗୁଛି ନା? କେବେ କିଭଳି ଦଶା ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛ? ବାହାରେ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିଲ? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ, ଏହା ତ ପରିବାର ଅଟେ ନା? ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଶିବ ବାବା ତ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ ଜେଜେବାପା ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି। ସେ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏହିପରି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବାଣୀ କେତେ ରାଜକୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ଦେବତାମାନେ କେତେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲାଳସା ନଥାଏ। 36 ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବାର ଲାଳସା ରଖିବା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁରୀ ଚଳନି କୁହାଯିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସାଧାରଣ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ଯେ ଏକଦମ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଉଛି। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ଯଦି ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବ, ତେବେ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ବାବା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛ। ତେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେତେ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମେ ସେଠାରେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବୁ? ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତେବେ କେଉଁ ପଦ ମିଳିବ? ବାବାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିଲେ ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ। ଏହାର ଚାଲିଚଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଅମୁକ ପଦ ପାଇବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ସେବାଧାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ପଦ ପାଇବେ। ମନ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଯେ ଇଏ ଯାଇ ଦାସଦାସୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସିନିୟର ବା ବରିଷ୍ଠ ହେବୁ ନା ଜୁନିୟର ବା ସାନ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି। ସିନିୟର ଯିଏ ହେବେ
ସିଏ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ। ଜୁନିୟର କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିନିୟର ଏବଂ ଜୁନିୟର ରହିବେ। ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସିନିୟର ଏବଂ ଜୁନିୟର ହେବେ। ସିନିୟରଙ୍କର ଦରମା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଥିବା ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମହଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ହୁକୁମ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବ। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, କୁମାରିକା ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣି, ସେ ସିନିୟର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମହାରଥୀ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖ। ଯଦି ସମ୍ମାନ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ପାପର ବୋଝ ଚଢ଼ୁଛି। ଏହିସବୁ କଥା ଉପରେ ବାବା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବା ଦରକାର। କ୍ରମାନୁଯାୟୀ କାହାର ସମ୍ମାନ କିପରି ରଖିବା ଦରକାର ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଯଦି କହିଦେବେ ପୁଣି ଟ୍ରେଟର ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେବାକୁ ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କୁମାରୀ ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଅତ୍ୟାଚାର ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ମାତାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ଇଏ ବିକାର ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ପଶୁ ହୋଇଛ ଯେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ? ତୁମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେଣୁ ପଚାରୁଛ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଥିରେ ତ ପଚାରିବାର କଥା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ନିଜର ମିତ୍ର ଏବଂ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। କାହାକୁ ପଚାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ ବଳର। ସେହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଅ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ପାବନ ଅଟନ୍ତି ନା। ମମା କେତେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏପରି ତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୁସିଆର। ମମା ଜ୍ଞାନରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗର ଅଭାବ ରହିଛି। ଯଦି ଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ନିୟମ କହୁଛି, ଶେଷ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନର ଆସକ୍ତି ନ ରହୁ। ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଏହି କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଦେହ ଅଭିମାନ ଭୂତ ଅଟେ, ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବ ତେବେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ କାହାର ମନେ ରହୁନାହିଁ ତେବେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ କିପରି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ? ତାହା ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବ ତେବେ ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମନ୍ମନା ଭବ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପାଠକମାନେ ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ। ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଦେହର ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ବାବା। କିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛୁ। ଭଗବାନ ପଛକେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ତଥାପି ବି ମାନିବୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି।
ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବର୍ଷା ନେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ତ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସାଧାରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମନରେ ଲାଳସା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜଠାରୁ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ନେଉଥିବା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୁଅ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ନେଉଥିବା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ଯଦି କାହାର ବିତି ଯାଇଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର କଥା କେହି ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି ତେବେ ତା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର କଥା ବା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନର ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନିଅ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ସହିତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମାନସିକ ସେବା କରୁଥାଅ। ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କେହି ଓଲଟା କଥା କହୁଛି ବା କରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଜଣକ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣକ ପାଖକୁ, ତାଠାରୁ ଆଉ ଜଣକ ପାଖକୁ ଏହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ମାଳା ତିଆରି ନ ହେଉ। ଏହିଭଳି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହେବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହେବ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହେବ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।